இது தமிழற்ற நிலம், நீங்க ஒதுங்கி போங்கன்னு நாங்கள் முறைப்படி சொன்னாலும் அதை கேட்காம எங்களுக்கு எதிராக මෙතන මේ පාවල අපිට පොලිස් ආඥා බලනවා වැරදි නීතිය ක්‍රියාත් කරන්න න්‍යාය අවහිර නොකර කරන්න ඕන පාර අවහිර ஒருவருடைய சொந்த காணிக்குள்ளே கட்டப்பட்ட இந்த விகாரை உடனடியாக நீக்கப்பட்ட பூர்வா கதா කරන්න එපා என்று சொல்லி அந்த நயனஜித் 2 ஸ்டார்களை கொண்ட ஒரு அப்பாக்கள் போராடி கொண்டிருந்தோம். இனி நாங்கள் போறோம், இனி எங்கட சந்ததியும் தொடரும் இந்த இடத்தை விட்டு தராவிட்ட அவர்கள் ஒரு நியாயம் இல்லையா, ஒரு நீதி இல்லையா, ஒரு அநீதியான செயல் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தினுடைய இந்த மனோநிலை தகர்க்கப்பட வேண்டும். தமிழராகிய நாங்கள் இந்த பிஞ்சு குழந்தைகள் கொடுத்து இந்த கட்டத்திலே போராடுகின்ற நிலைக்கு நான் නීති විරෝධී පන්සලය අපේ ඉඩම අයියෙන් කියන්නේ මොන පේරලද ඔය වීඩියෝ ගන්න ஒருவேளை கடலுக்கு பண்றது கடலுக்கு பண்ணாங்க பேரை வாசிக்கணும் கட்டளை இதுல இருக்கிற கட்டளை தானே අද පෙන්නන්න බයි ඕන විදියට මේ නෑ කෝට්ටෝනේ දැනුම් දීලා තියන්නේ පොඩ්ඩක් හරි හරි අපේ ඉඩම අපිට දියෝ ඉඩම උසාවිය නියෝගයක් තියෙනවා පොඩ ඉන්න උසාවි නියෝගයක් කලවල තියෙනවා තර්ජනය කරන්න එපා තර්ජනය හරි මට පාඩ් දාන්න එන්න එපා ඔයගොල්ලෝ උසාවියෙන් මහගන්න හරි හරි මෙයාට එන්න එපා කියලා තියෙන්නේ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಂಚಲೆ ಮಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆವಣ ಪಾರ ಪಾರ ಬೇ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಂಚಲೆ 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 මම මට මේක දැනුම් දීලා තියෙන්නේ දැනුම් දීමක් කරන්නනේ තියෙන්නේ දැනුම් දීමක් කරලා තියෙන්නේ මට හරි
ඕගොල්ලන්ගේ බල කරලා මේව කරන්න එපා. අරක්කු සුවඳ කියනවා මෙතන. හරි මේ අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ අධිකරණ නියෝගයේ ඔබතුමාගේ නමින් තියෙන්නේ. නායනජිත් ඔතන 11 දෙනෙක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමාගේ නම තියෙනවනේ මේ කෝට්ටුවේ. මහත්තයෝ මේක අහගන්න කියෝනේ. රණ්ඩු වෙලා වැඩක් නැහැ. හරි මට මම නීතිය දැනගෙන ඉන්නේ මට මෙතන. මට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ මෙතන. හරි ඔබ වීඩියෝ කරන්න මහත්තයා දැන් දන්නවනේ කියවලානේ. හරි මේ කියවලා මට ඔබතුමා කියවලා බැලුවානේ. රයිට්. මේක තියෙන විදිහට මෙච්චරයි මේ අහගන්න. සාමකාමීව කරන්න පිටට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ පාරවල් අවිර කරන්න බෑ. පාර බෑ. මේක පාර අයිනේ කරන්න. හරි පාර ප්‍රධාන පාර අවිර කරන්න බෑ. කිසිම ඒක නතර ඉන්න බෑ මේ පැත්තේ කවුරුත් ඉන්න බෑ. නීතියෙන් පිට යනවා නම් නීතිය ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. නීතිඥයෙක්නේ නීති ගරුකල් කරන්නකෝ. ඔව් නීති ගරුකණන් එන්නේ පයිසා. ඒක ඔබතුමාලා ඒක කරනවා මම. ඔව් සායෙන් කරනවා. හරිද ඉඩම් පාත් අපිට මෙතන රණ්ඩු වෙලා වැඩක් නැහැ. අපිට හරි ඇත්තටම ඔය අපි එකට කතා කරන්න ඕන පුද්ගලයෝ ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට. හරි උසාවියේදී උසාවිය ඕන එකක් කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක මම කියවලා තියෙනවා. අලවන්න විද්‍යාව මම විස නායනජිත් මම ඔයගොල්ලෝ මට පැහැදිලි කරලා දුන්නා මම මේක කියවලා තියෙනවා. ආ කියලා තේරුම් ගන්න නෑ ඒක අනිත් අයත් ඉන්නවා මේක මේ දෙමළෙන් කියන්නේ මේගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියවන්න දෙන්නකො කෝට් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දෙන්න මෙයාලා අනිත් කට්ටිය කෝට් ඕඩර් එක ඊයේ ගෙනල්ලා කියවුවා. නෑ මේ තව ඉන්නවා ප්‍රොටෙස්ට් එක ප්‍රොටෙස්ට් එක නෙමෙයි මිස නායනජිත් හිතනවාද මම මේගොල්ලන්ට කියලා දීලා නැහැ කියලා. අනිත් කියන්න දෙන්න බලය තියන්නේ. මේ අධිකරණයෙන් දිලා හරි අධිකරණයෙන් එකක් ගෙනල්ලා අලවලා නම් මෙන්න මේව කියලා තියෙනවා මේ විදිහට තමයි අපිට මෙතන හැසරෙන්න ඕනේ කියලා. හරි මේක අහගන්න මේක प्लीज తగిరి గ్రామ సభలో దిశ మహారామ సౌత్ మేత్పడి పేరుపట్ట నవరగలిలాలో අපි මෙතන ඕගොල්ලෝ మూడో మాసం 12వ తేదీలిருந்து 2023 మాసం 23 මේක ඉතින් නම තියෙනවා නම් ඒ 11 දෙනාට පස්සේ මේක 500ක් 600ක් 1000ක් එනවා හරස්. හරි ඕ එනවා මේ පාර. සටකෝවේ නෑ නෑ මේක නීති විරෝධී නෙමෙයි අරක නීති විරෝධී. ඒක යාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය. නීති විරෝධී පන්සලේ ඉව කතා කරන්නේ. ලෞකික ශාසන අමාත්‍ය ඇමතිතුමා කියලා තියෙනවා අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කියලා තියෙනවා මේක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඒක අපි කියනවා මේක නීති විරෝධී අත්තරංගොට ගන්න. හරි එහෙම බැරි නම් මට නීතිමත් දන්නවා මේ පොළොවේ මේ පොළොවේ ඉන්න ඕගොල්ලන්ට නෑ දෙමින් නෙමෙයි මට තියෙන වේදනාව මම මේ ගමේ මේ වේදනාව මේ ඔක්කොම දකුණේ ඉඳලා ආවිලා පොලිසිය නීතිය මෙතන පාත් දාන්න එන්න එපා මේ මෙහාව ගන්න මේ විහාරාධිපතිව ගන්න විහාරාධිපතිව අත්තරංගුවට ගන්න මම කියන්නේ ඔබතුමා ඔයාලා කලවන්න එක මතක තියාගන්න ඔයාලගේ දන්නත් ඉතල ගන්න හරි 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 ඒක මටත් පුළුවන් ඉදුම දාගත්තු පළියට මිනිස්සුන්ව බය කරලා කරන සෙල්ලම් දාන්න අපිට බලතල ඒක අවුරුදු 20ක් නම් බලමු හරි 28ක් එන්න ජයන්ත මේ අර විහාරාධිපතිව අත්අඩංගුවට ගන්න එහෙම ගන්න බැරි නම් මෙතනත් කරන්න බෑ අපිට කරන්න පුළුවන් ඕන එක මගේ මම ටැක්ස් ගෙවන එක රන්නකො කියලා උසාවියේ අඩුවක් තියෙනවනේ නෑ මේ අර මෙතන මේ පායවල අපිට පොලිස් ආඥා බල ගන්නවා වැරදි මාත්‍රේ තියෙනවා නීතිය ක්‍රියාත් කරන්නේ නීතිය ක්‍රියාත් කරන්න න්‍යාය අවශ්‍ය නොකර කරන්න ඕන පාර අවශ්‍ය කරනවා නැත්නම් ඔලිවා ඔලිවා පොලිස් රාජා ඔලිවා පොලිස් රාජා ඔලිවා පොලිස් රාජා ඔලිවා නීති විරෝධී පන්සලට පොලිසිය ආරක්ෂාද නීති විරෝධී පන්සලට 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 මහාවත් කරනෝ මහාවත් කරනෝ இன்று கையிட்டி போராட்ட களத்துக்கு காலையிலே வந்திருந்த பலாலி காவல்துறை அதிகாரி நாயனஜித் தலைமையிலே 30க்கும் மேற்பட்ட போலீசார்
இந்த போராட்ட களத்துக்கு வந்திருந்தார்கள். வந்து நீதிமன்றம் கொடுத்த கட்டளையாக சொல்லிக்கொண்டு அங்கே நீதிமன்ற கட்டளை நேற்றைய தினம் வாசிக்கப்பட்டது. அதற்கு மேலதிகமாக இங்கே இருக்கிற இந்த போராட்ட களத்திலே வருகிற போராட்டக்காரர்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்கிற நோக்கிலே மிரட்டுகிற பாணியிலே அதனை மீண்டும் 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 வாசிக்கிறதுக்கு முயற்சித்த வேளையிலே நாங்கள் சொன்னோம், தயவு செய்து இந்த போராட்ட களத்தை நீங்கள் குழப்பாதீர்கள், இது மிக தெளிவாக இருக்கிறது. அதிலே சொல்லியிருந்தார், உங்களுடைய பேர் இருக்கிறது நடராஜர் காண்டீவன், ஆகவே உங்களுக்கு நான் இதை கையளிக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன். அது கையளிப்பதாக இருந்தால் நீங்கள் என்னுடைய முகவரியிலே கையளிக்க வேண்டும். நான் அதனை பூரணமாக வாசித்து வழங்கியிருக்கிறேன். கட்டளை எனக்கு தெரிஞ்சா சரி, கட்டளையை நான் வாசித்திருக்கிறேன் என்று. ஆனால் அவருடைய நோக்கம் எதுவாக இருந்தது என்று சொன்னால், பல்லை நெருமிக் கொண்டு ஒரு பலாலியினுடைய காவல்துறை என்று சொன்னால், இங்கே போராடி கொண்டிருக்கிற பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பை அளிக்க வேண்டிய ஒருவர் சட்டத்திலே கையிலே எடுத்து மிக அநாகரிகமாக கடந்த 2 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த களத்தில் நடக்கிற போராட்டத்தில் இந்த நயனஜித் எனப்படுகிற இந்த பலாலியினுடைய இந்த பொறுப்பதிகாரிக்கு மல்லாகம் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஒரு கட்டளை இருக்கிறது. அந்த கட்டளையின் பிரகாரம் அவருக்கு எதிராக உதவி போலீஸ் அத்தியட்சருக்கு கீழான ஒரு விசாரணை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த களத்துக்கு களமுனைக்கு வர முடியாத ஒருவர் நீதிமன்ற கட்டளையை மீறி இங்கே வந்து இந்த மக்களை மிரட்டி அவர் சிங்களத்திலே படு மோசமாக விமர்சிக்கிற வகையிலே இங்கே ஜனநாயக முறையிலே போராடி கொண்டிருக்கிற இந்த மக்களிலே எங்களுடைய சகோதரர் ஒருவரை பார்த்து, கழுதை நீ கதைக்க வேண்டாம், பூர்வா கதாகரண்டேப்பா என்று சொல்லி அந்த நயனஜித் 2 ஸ்டார்களை கொண்ட ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இன்னும் ஒருவரை கூட்டிக் கொண்டு வந்திருந்தார், 3 ஸ்டார் வச்சவர், அவர் HQA என்று சொல்லுகிற சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர். அவர்தான் அந்த எங்களுடைய சகோதர போராட்டக்காரரை சிங்களத்திலே மிக கீழ்ப்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தையை பாவித்து, பூர்வா நீ கதைக்க வேண்டாம் கழுதை என்று சொல்லுகிற அளவிலே அவர்களுடைய அந்த சீருடையை போலீசாருடைய சீருடையை உடுத்தி கொண்டு வந்து காட்டி மிராண்டித்தனமாக மிகவும் அராஜகமான முறையிலே ஜனநாயக விரோத வகையிலே தான் அந்த மிரட்டலை செய்திருந்தார்கள். ஆகவே அவர்கள் சீருடை இருந்ததற்காகவே நாங்கள் அவர்களை போலீசார் என்று நோக்க முடியாதவர்களாக அந்த சீருடைக்குள்ளே அவர்கள் சட்டத்தை கையிலே எடுத்து ஒரு இனவாத அமைப்பாக, உங்களுக்கு தெரியும் இந்த 3 கட்டமைப்புகளும் இங்கே இந்த விகாரையை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறது கடற்படை, ஆகாயப்படை, விமானப்படை, போலீசார். அவருடைய வாகனத்திலே தான் இந்த விகாரைக்குரிய விகாராதிபதி இருக்கிறார். நான் சொன்னேன் அவருக்கு, விகாராதிபதி இந்த சட்டவிரோதமான விகாரையை கட்டி அங்கே இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரை அந்த சட்டத்துக்கு கீழே கைது செய்யுங்க, அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசலாம் என்று. இல்லை, அப்படி செய்ய முடியாது என்று சொன்னார். அப்ப உங்களுக்கு சட்டவிரோத விகாரைக்கு இருக்கிறவருக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது போலீசாருடைய கடமையா, சட்டத்துக்கு அமைவாக போராடுகிற இந்த ஜனநாயக போராட்டத்துக்கு நீங்கள் பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது உங்களுடைய கடமையா என்பதிலே நீங்கள் சட்டத்தை மீறுகிற வகையில இதை செய்வீர்களா இருந்தால் நாங்களும் உங்களுக்கு எதிராக போராடுவதற்கு தயங்க மாட்டோம், நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த போராட்டத்தை செய்வோம் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு எதிராக கோஷத்தை போட்டோம். சட்டவிரோத போலீசாரை உடனடியாக இந்த களத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று சிங்களத்திலேயே நாங்கள் போட்ட கோஷத்துக்கு அமைவாக அவர்கள் மீண்டும் திரும்பி சென்றார்கள். ஆனால் இது தொடர்ந்து அடக்குமுறையாக சிங்கள இந்த அந்த 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 வீடியோ கிளிப்பை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் OIC-யினுடைய பல்லை நெருமிக்கொண்டு ஒரு தமிழன் என்பதற்காக தங்களுடைய அனைத்து அதிகாரங்களையும் வைத்துக் கொண்டு ஒரு அடிமை இனமாகங்களை நடத்த முற்படுகிற இந்த மனோநிலை, சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தினுடைய இந்த மனோநிலை தகர்க்கப்பட வேண்டும். இதற்கு எதிராக நாங்கள் போராட வேண்டும். எங்களுடைய அடுத்த சந்ததி போராடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது. ஸ்ரீலங்கா அரசினுடைய இந்த பௌத்த சிங்கள பேரினவாதத்தினுடைய அனைத்து கட்டமைப்புகளுமே இனவாத அடிப்படையிலே கட்டி எழுப்பப்பட்டவை. இந்த கட்டமைப்புகள் அனைத்தும் தகர்க்கப்படுவதற்கான போராட்டங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். நாங்கள் மீண்டும் இந்த ஆயுதம் போராட்டம் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த காலங்களை முகழ்த்திருந்தது. வலிந்து தமிழ் மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட இந்த ஆயுத போராட்டம் மீண்டும் தொடர்வதா இல்லையா என்பதனை இந்த சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. இன்றைய தினம் காலையிலே போலீசார் இங்கே படுமோசமாக சட்டத்தை கையிலே எடுத்துக்கொண்டு மிருகத்தனமாக இந்த மக்களை கையாளுகிற வகையிலே தான் அவர்களுடைய அந்த அடக்குமுறையை, ஒடுக்குமுறையை அவர்கள் செய்திருந்தார்கள். நிச்சயமாக நாங்கள் இனிவரும் காலங்களிலே இவர்களுக்கு எதிரான போராட்டங்களை பரந்த அளவிலே தயார் செய்து சர்வதேசத்துக்கு நாங்கள் இவர்களுடைய இந்த இனவாத கட்டமைப்புகளுடைய போக்கை, அதுவும் குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா போலீசாரினுடைய இந்த விசாரணைகள், தொடர்ந்து மீதான இந்த விசாரணைகள், ஒடுக்குமுறைகள், கைதுகள் போன்றவற்றுக்கு எதிராக நாங்கள் போராட வேண்டும். இதற்கு ஒட்டுமொத்த வடகிழக்கு தமிழ் சமூகம், சர்வதேச புலம்பெயர்ந்த உறவுகள் அனைவரும் ஒத்துழைத்து இந்த போராட்டத்தை வென்று இந்த மண்மீட்பு போராட்டத்திலே நாங்கள் சர்வதேசத்துக்கு ஒரு இனப்படுகொலையாக இந்த விடயங்களை நாங்கள் நகர்த்தி இந்த மண்மீட்பு போராட்டத்திலே ஒரு சாத்தியமான வழிமுறைகளை நிச்சயம் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது நடத்தி முடிக்க முடியும் என்று. அந்த வகையில நாங்கள் இந்த தொடர்ந்து இந்த போராட்டத்தை முன்னகர்த்தி செல்வதற்கான ஏது நிலைகள் இப்பொழுது மிக காத்திரமாக இருக்கிறது. வணக்கம். இது தைலடி போராட்டம்.
இது தமிழற்ற இடத்துல வந்து சிங்களவர் வந்து தங்களோட மதத்தை பரப்புற காரணமாக ஒரு பெரிய ஒரு விகாரை ஒன்றை கட்டி கொண்டு வராங்க. தமிழற்ற அவங்களோட இடத்துல கட்டாம தமிழருக்கண்டு இருக்கிற இடத்த வந்து தங்களுக்கண்டு ஆக்கிரமிக்கிறதுக்காண்டி தங்களோட இதை வந்து மதத்தை வந்து பரப்புற விதமா தைலிட்டில வந்து ஒரு விகாரையை கட்டி கொண்டு வராங்க. அதுவும் தமிழற்ற இடம் நிறைய நான் அந்த விகாரை கட்டுறதுனால நிறைய பிரச்சனை வருது. இந்த சுத்தி இருக்கிற கிராமத்துல இருக்கிற கூடுதலா நீங்க கேட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும், கூடுதலான பிள்ளைகள் குடும்பம் வந்து வாடகைக்கு தான் இருக்குதல், சொந்தமா ஒரு இடம் இல்லாம போய் வாடகைக்கு இருக்குதுகள். அதுவும் தமிழர் சிங்களவர் என்றையும் விட தமிழர் வந்து போய் வாடகைக்கு இருக்குதல். தண்ணி வந்து இங்க சரியான பஞ்சமா இருக்கு. அது விகாரைக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு கிணறு இருக்கு, நல்ல தண்ணி இருக்கு, நல்ல ஒரு இடத்துல போய் அவங்க தங்கட மதத்தை பரப்புற பத்தாம இனிவார எதிர்காலத்தின் சந்ததியை வந்து நல்ல இடத்துக்கு வரவிடாம போய் அவங்களோட இடத்த நல்ல ஒரு இடமா பார்த்து தமிழற்ற இடத்துல போய் விகாரியை கட்டி கொண்டு வராங்க. இது தமிழற்ற நிலம், நீங்க ஒதுங்கி போங்கன்னு நாங்கள் முறைப்படி சொன்னாலும் அதை கேட்காம எங்களுக்கு எதிரா எங்களோட போராடி கொண்டு வராங்களே தவிர எங்களுக்காக இடம் விட்டு தராங்க இல்லை. அதோட வந்து அவங்க வந்து சிங்களவர் வந்து தங்களோட மதத்தை பரப்பணும்ன்றதுக்காக தங்களோட இடங்களுக்கு மட்டும் செல்லாம தமிழற்ற இடத்துக்கு வடக்கும் கிழக்கும், முக்கியமா அவங்களோட டார்கெட் வந்து வடக்கும் கிழக்கும் தான் வந்து டார்கெட் பண்ணி ஒவ்வொரு இடமா குருந்தூர் மேல வெடுக்குநாரி மேல அப்படி ஒவ்வொரு மேலையா தொடர்ந்து சமய கோயில்களை அழிக்கும் போது ஒண்ணுமே கேட்கறது இல்ல. இதே இந்த விகாரைக்கு எதிராக நாங்க போராடும் போது கவனிக்கிறாங்களே இல்ல. அவங்களோட பாட்டுக்கு வராங்க போறாங்க, எல்லாருமே அவங்களோட சிங்களர்கிட்ட இதை வந்து தமிழர் எதிர்க்கும் போது எந்த விதமான கேள்வியும் வராது. இதே சிங்களர்கிட்ட விகாரையை ஒழுப்புங்கன்னு சொன்னோன்னு தமிழருக்கு எதிராக நிறைய கோரிக்கைகள் வருது, அதை யாருமே முன்வைக்கிறது இல்ல. அதோட வந்து இது தமிழருக்கு எதிராக நாங்க வந்து இவங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் எவ்வளவு செய்யலாம், நாங்களும் ஆயத்தை காட்டி விரட்டலாம், அவங்களோட ஆக்கிரமிப்பை நாங்க இவங்களுக்கு காட்டலாம். நாங்க காட்ட விரும்பல, நாங்கள் எங்களோட இது உள்ள நிலத்தை தாங்கோன்னு தான் கேட்கிறோம். உங்களோட நிலத்தை நாங்கள் வந்து கேட்கல, எங்களோட நிலத்தை தான் தாங்கொண்டு கேட்கிறோம். அது ஏதோ தங்களோட சொத்து தங்களோட இடம்ன்ற மாதிரி தாங்கள் ஆக்கிரமித்துக்கு நிக்கிறாங்க. அவங்களோட இதுக்குள்ள வந்து நிறைய ஆட்கள் வந்து இதா இருக்கிறாங்க, அரச உத்தியோகத்தர்களை நிறைய பேர் அதுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து முக்கியமாவே இதுல வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு தான் பாதுகாப்பு தரணும், அதை மீறி அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இது சிங்களவர் தான் என்னதான் இருந்தாலும் தமிழர் என்றாலும் மக்கள்ன்றதை யோசிக்காம எங்களுக்கு எதிரா வந்து அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் இருக்கீங்க. எங்கட இடத்தை எங்களுக்கு தந்தா நாங்கள் எங்கட பாட்டுக்கு ஒதுங்கி போவோம் இல்லையானா. எங்கட அப்பாக்கள் போராடி கொண்டிருந்தோம், இனி நாங்கள் போறோம், இனி எங்கட சந்ததியும் தொடரும் இந்த இடத்தை விட்டு தராவிட்ட. கோணேச்சரம் சட்டவிரோத விகாரையை மாட்டுக்காணி வேண்டாம், வேண்டாம், மாட்டுக்காணி வேண்டாம், 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 மாட்டுக்காணி வேண்டாம், வேண்டும், 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 ஐயட்டி மண் தமிழன் சொத்து, ஐயட்டி மண் தமிழன் சொத்து, சட்டவிரோத விகாரையை சட்டவிரோத விகாரையை வேண்டாம், 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 சட்டவிரோத விகாரையை சட்டவிரோத விகாரையை சட்டவிரோத விகாரையை. நான் மிகவும் பெரிதும் வெட்கப்படுறேன். உண்மையிலே வந்து எம்முடைய நிலம் முதலாவது பறிபோய் கொண்டிருக்கின்றது. செல்வார்கள் ஆட்டை கடித்து மாட்டை கடித்து அற்ப விஷயங்களுக்காக ஒவ்வொரு விடயங்களையும் வந்து இன்றைய எமது தமிழருடைய நிலங்கள் பறிபோய் கொண்டிருக்கின்றது. நாங்கள் கடந்த காலங்களிலே போராட்டங்கள் மறைக்கப்பட்ட பின்பும் நாங்கள் இப்பவும் தமிழராகிய நாங்கள் இந்த பிஞ்சு குழந்தைகள் கொடுத்து இந்த கட்டத்தில் போராடுகிற நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்படுவதை விட்டு பெரிதும் வெட்கப்படுறோம், வேதனை அடைகிறோம். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய இந்த மண்ணிலே, இந்த தைட்டி மண்ணிலே இந்த விகாரை எழுப்பப்பட்டது சட்டவிரோதமாக. ஒருவருடைய சொந்த காணிக்குள் வந்து இந்த விகாரை கட்டப்பட்டிருப்பது, இந்த விகாரை ஒருவருடைய நீக்குங்கன்னு சொல்லி கடந்த 3 வருட காலமாக நாங்கள் இன்றைய நாள் வந்தால் 3 வருடத்துக்கு மேலாக போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைய நல்லாட்சி அரசு சொல்லப்படுற அரசு கண்ண மூடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இது மிகவும் வெட்கத்துக்குரிய வேதனைக்குரிய விடயம். எனவே இந்த எங்களுடைய இந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டு எங்களுடைய நிலம் எமக்கு வேண்டும், எமது நிலத்தை நாமே ஆள வேண்டும் என்ற கொள்கை எமக்கு இருக்கின்றது.
நாங்கள் இந்த நேரத்திலே எமது வளங்கள் சுரண்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இடத்திலே எமது மக்களை போர்க்காலங்களிலே கலைத்துவிட்டு மீள குடியமைப்பதாக கூறப்பட்டு இன்று வரைக்கும் மீள குடியமைத்தாமல் எமது நிலம் இன்று இராணுவத்தினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இராணுவத்தினர் அதனால் பயிற்சிகளை செய்து கொண்டு அவர்கள் பிளவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதனை அவர்கள் லாபத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய மக்கள் வேறு வேறு இடங்களிலே வாடகைக்கு குடியமர்த்தப்பட்டு இன்று தன்னிகர் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை மிகவும் ஒரு இழிவான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எமது இனம் அனைத்து தமிழ் தரப்புகளும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பது ஒரு ஐதீகம். ஒரு தமிழனுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது தமிழனாக இருக்கின்றது. மிகவும் வெக்கத்துக்குரிய விடயம். எனவே இன்று கடந்த முறை இந்த இடத்துல தேர்தலிலே எமது மக்கள் அறியாவை விட்ட வாக்குகள் 3 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எமது தமிழ் தரப்பிலே இருந்து கொண்டும் இந்த 3 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் என்ன நடவடிக்கை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள்? அவர்கள் ஒரு நியாயம் இல்லையா? ஒரு நீதி இல்லையா? ஒரு அநீதியான செயல் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தமிழனுக்குத்தான் அநீதி நடக்க வேண்டுமா? தமிழர் என்று சொல்லடா தலை நிமிந்து நில்லடா என்று சொல்லப்படுற வாக்குக்கு தமிழுடைய ஒற்றுமை சகிதம் எங்கே போகின்றது? ஏன் இவ்வாறு நடக்கின்றது? தமிழுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இதை மிக இலகுவாக தீர்த்து விடலாம். அந்நிய காணி ஒருவருடைய சொந்த காணிக்குள்ளே கட்டப்பட்ட இந்த விகாரை உடனடியாக நீக்கப்பட்டால் இந்த பிரச்சனை இதற்கு உண்மை வன்மமாக வேண்டாம். இனவாதம் கலைக்க வேண்டாம். இனவாதம் பேசவில்லை, இனவாத அரசியல் செய்யவில்லை. இது அரசியலான மேடையும் அல்ல. இது மக்களுடைய உரிமை, மக்களுடைய உன்னதமான இது போர், எங்களுடைய போர், மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய நாங்கள் செயற்திட்டம். இதை நீ தீர்த்து விடுங்கள். 3 வருஷமாக போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். அரசுக்கு கண் தெரியவில்லையா? இல்லது என்ன நாங்கள் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழினமா இருக்கின்றது. அனைவரையும் அன்பாக அழைத்தோம். ஒரு தமிழனுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் ஏன் ஒரு தமிழன் ஒதுக்கி நிற்கின்றீர்கள்? இது ஒரு இழிவான செயலாக தெரியவில்லையா உங்களுக்கு? என்னவா இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனை நீங்க கண்டுகொள்ளுங்கள். ஒரு தமிழனுக்கு சிங்கள நேரத்தில் நீங்க சிங்கள பெரும்பான்மை மக்கள்ல பாருங்கள். ஒரு சிங்கள ஒருவருக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அடுத்த நேரம் அனைத்து சிங்கள தரப்பினரும் ஒன்றாக இணைகின்றார்கள். அப்ப அவர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய ஒற்றுமை ஏன் சீர்குலைக்கப்படுகின்றது? இது என்ன காரணம்? இதுவரை இனம் 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 தமிழர் தமிழர் என்று நாங்கள் அடித்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். எல்லாரும் ஒற்றுமையா சேர்ந்து இந்த இடத்துல போராட்டத்திலே நான் களமிருந்தால் என்று அரசாங்கம் நமக்கு ஒரு முடிவை தந்திருக்கும். இந்த 3 வருட காலம் தொடர்ச்சியாக இந்த ஊடக நண்பர்களே, அன்பான ஊடகவியலாளர்களே, உங்களை அன்பாக கற்றுக்கொள்கின்றேன். எமது உலகுக்கு இந்த செய்திகளை எடுத்துச் செல்லுங்கள். புலம்பெயர் வாழ் தமிழர்களே, நீங்க ஒன்றை சிந்தித்து பாருங்கள். இன்று உலகம் பல நோக்கி பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து போனாலும் எங்களுடைய தரப்பு தான் அதிகூடிய மூளை வளங்களை கொண்ட அத்தனை வளங்களை உடைய நாங்கள் இன்று பின்னோக்கி பொருளாதாரத்திலும் சரி, சமூக ரீதியிலும் சரி, மன ரீதியில பாதிக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் தான் ஒரு மிளச்சித்தனமான வாழ்க்கை, போராட்ட வாழ்க்கை என்று இருக்கிறோம். எப்போது நாங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துவது? எப்போது நாங்கள் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ்வது? கடந்த காலங்கள் 34 வருடங்களுக்கு மேலாக போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பாராளுமன்றத்தில் சுயேட்சையாக அமர்த்தி விட்டிருந்த எத்தனை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நீங்க இருக்கின்றீர்கள். இதை பற்றி ஏன் கதைக்கவில்லை? தாறுமாக கதைக்கின்றீர்கள். அடுத்தவருக்கு அந்நிய காசுக்கும் அற்ப விலைகளுக்கும் விலை போகின்றீர்கள். தமிழருடைய பிரச்சனையை தீருங்க. நேரடியாக இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து முற்றுமுழுதாக இந்த தையிட்டு விகாரை முற்றுமுழுதாக அகற்றப்பட வேண்டும். அவற்றி தமிழுடைய காணியிலே அந்த சொந்த காணி அவருக்கு மீள வழங்கப்பட வேண்டும். ராணுவங்களை விட்டு அகன்று எங்களை சொந்த நேரத்தில் எங்களை வாழ விட வேண்டும். இதுதான் எங்களுடைய தாழ்மையான கோரிக்கை. இது இனவாத போராட்டம் அல்ல. சிங்களவாதத்துக்கு நாங்கள் போராட்டம் இல்லை. நாங்கள் சிங்கள சகோதரரை அன்பாக மதிக்கின்றோம். ஆனா இருந்த போதிலும் நமது உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள். எங்களை மதியுங்கள். நாங்கள் உங்களை மதிக்கின்றோம். கடந்த காலங்களில் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஏன் நீங்கள் எங்களுடைய இடத்திலே சுரண்டி நிலத்திலே நீங்க வளங்களை கொண்டு வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு இழிவான செயலை செய்யறபடியால் தான் மீண்டும் ஒரு போராட்டம் படிக்க வேண்டுமா? அதுக்கு நீங்க எத்தனைக்கின்றீங்களா? அவ்வாறான செயல்கள் வேண்டாம். இந்த தமிழ் தேசிய தரப்புகள் எங்கள் தமிழ் தலைமைகள் செய்த தவறினால் இன்றைக்கு தமிழருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் கதைப்பதற்கு எந்த தலைமையும் இல்லை. இன்று குறுகிய ஒரு தலைமை, ஒரே ஒரு தலைமை தான் இருக்கின்றது. அது இந்த ஒரு குடைக்குள்ளே இருக்கின்றது. அதுதான் இன்று வரை மக்களுக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது உள்ளூராட்சி தேர்தல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. தேர்தல் காலங்களில் மட்டும்தான் மக்களுடைய நல்லதை பேசுவார்கள். நாங்கள் அவ்வாறு இல்லை. 3 வருட காலமாக மக்களுக்காக இந்த இடத்திலே நீங்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள், போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. தேர்தல் என்ற நோக்கம் நமக்கு இல்லை. தேர்தலும் தேவையும் இல்லை. மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் மக்கள் அந்த பிரச்சனைக்கு எவன் வந்து நிற்கிறானோ அவர்தான் மக்கள் பிரதிநிதி. அந்த வகையில் தான் நாங்கள் இந்த இடத்துல நிற்கின்றோம். மக்களுக்காகத்தான் நமது அமைப்பு நிற்கின்றது. மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கிறார் இந்த இடத்துல நாங்கள் இருக்கின்றோம். எனவே அன்புக்குரிய அத்தனை சொந்தங்களே, அனைவரும் தமிழர் ஒன்றாக ஒன்றிணைப்போம், ஒற்றுமையாக இருப்போம், எமது நிலத்தை நாமே மீட்போம். என்ன செய்வது? எமது காலகட்டம் போராட்டம் எல்லாம் நிறைவேற்ற போதிலும் தமிழன் இப்பவும் வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் மத்தியிலே போராடி கொண்டுதான் இருக்கிறான். ஆகவே அன்பான மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றேன், எம்மை காப்பாற்றுங்கள், எமது நிலத்தை எமக்கு தாருங்கள், எம்மை மீட்டுக் கொள்ளுங்கள், எம்மை சந்தோஷமாக வாழ விடுங்கள். நாங்கள் போராட்டத்துக்கு வரவில்லை. நாங்கள் உண்மையாக அன்பாக வாழ விரும்புகின்றோம். எனவே அன்புக்குரிய மீண்டும் மீண்டும் சொல்கின்றேன், நிம்மதியாக வாழ விடுங்கள். எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும். எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும். எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும். எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும். நன்றி. தையிட்டியில் என் தாயின் ஒப்பாரியும் எனக்கு தாளாட்டே. ஆனால் நீ பக்தியாய் தினமும் ஓதும் பிரீத் எனக்கு என்றும் ஒப்பாரியே. நாங்கள் வேறானவர்கள், தையிட்டியில் வேறானவர்கள்.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா புத்தரின் புனிதமான போதனைகளை ஏற்கின்றோம். புத்தரின் பெயரிலான ஆக்கிரமிப்பை எதிர்க்கின்றோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தாரை வார்த்து கொடுப்பதற்கு தையிட்டி ஒன்றும் தரிசு நிலம் அல்ல, என் மூத்தோர் பண்படுத்தி எனக்கு அளித்த பரிசு நிலம். அப்படி நிறைய வாசகங்கள் நிறைய பதாகைகளாக காணக்கூடிய இருக்கு. எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும், அத்துமீறிய நில அபகரிப்பை நிறுத்து, பொதுமக்களின் காணிகளில் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட தையிட்டி விகாரை காணியை உரிமையாளரிடம் வழங்குகின்ற பல்வேறு வாசகங்களுடைய பதாகைகள் காணக்கூடிய இருக்கு.